আচ্ছা, তোমাদের অ্যাকর্ডিং টু সিলেবাস, ঠিক আছে, এর পরের যে চ্যাপ্টারটা মানে আমরা কেমিক্যাল কাইনেটিক্সে আবার ফিরে যাচ্ছি, ঠিক আছে। কেমিক্যাল কাইনেটিক্সে অ্যাকর্ডিং টু সিলেবাস তোমাদের পরেরটা হচ্ছে বেবো মডেল, BEBO. What is the it is the abbreviation of bond energy bond energy bond order model. Why we are actually interested in BEBO model? BEBO model is nothing but what we do. We actually calculate to our actually we calculate what we calculate the we calculate activation energy of hydrogen reaction, hydrogen transfer reaction from bond energies. So this is the main motto actually, main motto of the uh, uh, reading this BEBO model, bond energy bond order model, right? So this BEBO model was first developed by two scientists, that is Johnston and Parr, right? So what is the actually thing? It is based on the Pauling's calculation of bond length and bond order. What was the Pauling's proposed formula? Pauling's formula was formula was Rn equal to Rs minus lambda Ln. So here R was the bond length, N is the order of bond. So R was the bond length and N was the order of the bond. And lambda is a constant actually. It is rather than telling constant, you can tell it is a parameter. But because it changes, the value changes. Lambda is a parameter. The unit is angstrom unit, and it has the same value. It poses the same value for all electron pair. I hope you. It is a bit mathematics. Mathematics, since it is a model, lot of mathematics are there. So generally, Pauling proposed the value of lambda at 0.26. It is Pauling proposal, but it is not universal. Generally, it is
lambda for OO bond, lambda is equal to 0.371. For NN bond, the value of lambda is 0.291, and CO bond, yeah, sorry, এটা হচ্ছে 327. uh, it is 0.327. For CO bond, it is lambda equal to 0.291. So these are the different values. I am not giving the total picture of all values because it is not at all important if there is mathematics over it. So you will lambda value will be given there. Now the we have started this BEBO model in this way, that it is bond energy and bond order model. Now what we will do, we will calculate the activation energy through this model. Now from this Pauling's equation, what we are getting actually, Pauling has given a relationship, simple relationship. What is the simple relationship? That relationship tells you that if it is C single bond C and then it is C triple bond C, right? Or C single bond O, or instead of if I write C double bond O, 1 minute. Hello sir. Sir, sorry. So through the Pauling's formula, what we have learned, আমরা কি শিখতে পেলাম, যে আমার কাছে যদি আমরা যদি সি সিঙ্গেল বন্ড সির যদি লেন্থটা আমরা জানতে পারি, সেখান থেকে আমরা খুব ইজিলি উই ক্যান ক্যালকুলেট দিস হোয়াট ইজ দ্য লেন্থ অফ সি ট্রিপল বন্ড সি। এখানে সেটা আছে দেখো, উই আর ক্যালকুলেটিং দ্য লেন্থ অফ দ্য বন্ড অনলি, ওয়ার এন করসপন্ডস টু দ্য অর্ডার। মানে দেখো এখানে কীরকম হচ্ছে তোমার আর ফর থ্রি, মানে আমি সি ট্রিপল বন্ড সিটা বলছি। এবার ধরো সি ডাবল বন্ড সি সিঙ্গেল বন্ড সি ধরলাম, সি সিঙ্গেল বন্ড সির এটা কত গো, কেউ বলতে পারবে? হোয়াট ইজ দ্য লেন্থ অফ সি সিঙ্গেল বন্ড সি? ইন্টারনেট থেকে একটু বলো। হ্যালো। হ্যাঁ, সি সিঙ্গেল বন্ড সি কত ভ্যালুটা, কত অ্যাংস্ট্রম? বলো বলো। এর হাতে কাছে ইন্টারনেট আছে তোমরা এটা বুঝতে পারছো, আমাদের নেই বলে আমি বুঝতে পারছি। মানে এই রেকর্ড করছি তো জিনিসটা আবার গড়বড় হয়ে যাবে। কত ভ্যালু? Sir, 1.54.
ঠিক আছে, 1.54 দিয়ে করি ক্যালকুলেশন। তাহলে সিঙ্গেল বন্ড হচ্ছে 1.54 অ্যাংস্ট্রম। আচ্ছা, ল্যামডার ভ্যালু সি সিঙ্গেল বন্ড সি ল্যামডার ভ্যালু হচ্ছে 0. জাস্ট 0.306, 0.306 log n. What is the order? So order is 3. এটা ক্যালকুলেশন করে দেখো তো কত হচ্ছে। ভ্যালুটা বলো ক্যালকুলেশন করে। বলো 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 তাড়াতাড়ি, এই আর দেরি করলে হয়। 1.203 ওয়ান পয়েন্ট 203 টু জিরো 204 করে দিন স্যার, পরে এইটা আছে। আচ্ছা 204। আচ্ছা, এমনি আমরা সি ট্রিপল বন্ড সির লেন্থটা কত আছে, এক্সপেরিমেন্টাল ভ্যালুটা কত? কি গো, এটা হচ্ছে ক্যালকুলেটেড ভ্যালু। এক্সপেরিমেন্টাল ভ্যালুটা কত? ইন্টার দেখো তাড়াতাড়ি। দেখ, সিম্পল জিনিস বলতে এতক্ষণ সময় লাগছে। বলো বলো, সি ট্রিপল বন্ড সি স্যার 1.34 আছে। 1.34 আছে। তাহলে 1.34 আছে তো। তো দেখো এটা প্রায় ক্লোজলি হচ্ছে 1.204 হচ্ছে। তো এক্সপেরিমেন্ট হচ্ছে 1.34। সো অলমোস্ট ক্লোজলি অ্যাকচুয়ালি এত অ্যাংস্ট্রম। তো এইভাবে আমরা কি করতে পারি, যে একটা সিঙ্গেল বন্ড থেকে যে কোনো অর্ডারের বন্ড আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারি পাউলিং এর প্রবলেমটা থেকে, পাউলিং এর ইকুয়েশনটা থেকে। ইজ ইট ক্লিয়ার নাও? তাহলে আমাদের নেক্সট স্টেপটা কি? আচ্ছা সরি, একটুখানি ভুল আছে স্যার। হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার, ওটা ডবল বন্ডেডটা 1.34 ছিল, ট্রিপল বন্ডেডটা একটু কম হয়, 1.2 ছিল। 28, 1.20, হ্যাঁ ওইরকম। 1.22। ওকে, নাও ইটস অলমোস্ট ক্লোজার, মানে অ্যাটলিস্ট আফটার পয়েন্ট উই আর গেটিং অলমোস্ট সিমিলার ভ্যালু। ঠিক আছে, বাকিটা ছেড়ে দাও। তাহলে আমরা এখান থেকে কি করতে পারলাম, যে যদি আমরা একটা সিঙ্গেল বন্ডের ভ্যালু থাকে, সেখান থেকে আমরা যে কোনো অর্ডারের বন্ডের আমরা কিন্তু ক্যালকুলেশন করতে পারবো পাউলিং এর ইকুয়েশন থেকে। তাহলে বন্ড অর্ডারের ব্যাপারটা দিয়ে কি করে মানে আমরা বন্ড লেন্থটা পাবো সেটা পেয়ে গেলাম। এর পরের স্টেপটা কি, আমাকে বন্ড এনার্জিটা কিভাবে বন্ড অর্ডারের উপর ডিপেন্ড করে। আমরা খুব মানে সহজ ভাষায় যেটা জানি, যে যতই আমরা ধরো কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন্ড থেকে যখন আমরা কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড যাচ্ছি, আবার যখন আমরা কার্বন কার্বন ট্রিপল বন্ড যাচ্ছি, এই প্রতি ক্ষেত্রে এটা যদি E1 হয়, এটা যদি E2 হয় এবং এটা যদি E3 হয়, সো উই অল নো দ্যাট E1 ইজ লেস দ্যান E2 ইজ লেস দ্যান E3, রাইট? এবার এটা কি হচ্ছে, যে এই জিনিসটা একটা ইকুয়েশন আছে। এই ইকুয়েশনটা হচ্ছে জনস্টন দিয়েছিল, আমি প্রথমে যার নাম বললাম। ইকুয়েশনটা হচ্ছে এরকম, দ্যাট ইজ dn equal to ds n to the power small p. So this was the equation. This is the equation. It gives you the relation between bond order and with bond energy. Am I right?
This gives you the relation between bond order and bond energy. Okay, now I am going to uh, what is the explanation of this equation? What is this dn ds? Ds is the single bond energy. Acha. Dn is the dissociation energy of the bond. আচ্ছা, এখানে কিন্তু আমি সিঙ্গেল ডাবল ট্রিপল কিছু বলছি না, অফ দ্য বন্ড উইথ nth অর্ডার, right? And what is this p? P, it is also a parameter actually. It depends on the kind of atoms related to the bond. Depends on the kind of atoms related to the bond. It is HO bond, it depends on H and O, or CC, in this case CC, or if it is CN, so it depends on CN. It, as you are changing the atom, so the value of the P is also changing. So I cannot tell P as a constant, the P is a parameter here, and N is the bond order, already I have told you. So now, so this is equation number 2, and this one is equation number 1. So today we have learned two different equation. One is the determination of the bond length from the bond order, and also we have determined the bond dissociation energy of any order from a single bond dissociation energy, right? Now I am combining these two equation, means, so what we can get in this way, that ln, so this parameter p, it depends on, parameter p depends on, so it is the equation 3, depends on what, lambda, then bond energy, then internuclear distance,
আচ্ছা, তাহলে আমরা ইকুয়েশন 3 পেলাম। আচ্ছা, এবার আমি তোমার একটা সিম্পল রিঅ্যাকশন করি। রিঅ্যাকশনটা কিরকম? ধরো একটা রিঅ্যাকশন হচ্ছে যেখানে A, B, C, this gives you AB plus C, right? আমি একটা রিঅ্যাকশন এমনি নিজের সুবিধার জন্য করছি। সি ডাবল বন্ড সি প্লাস ধরলাম, আহ, ধরো এখানে ওয়াটার অ্যাডিশন হচ্ছে, রাইট? আমি জলটা এভাবে লিখলাম। ধরো এখানে হচ্ছে CH COH। আচ্ছা, আমাকে আমরা তাহলে এবার এখানে বন্ড অর্ডার গুনছি। আচ্ছা, বাঁদিকে বন্ড অর্ডার কত ছিল? লেফট হ্যান্ড সাইড, এই রিঅ্যাকশনটা, এখানে বন্ড অর্ডার হচ্ছে 2, এখানে বন্ড অর্ডার হচ্ছে 1। সো টোটাল বন্ড ইজ 3। নাও ইউ ক্যান সি হিয়ার যে নতুন প্রোডাক্টটা তৈরি হলো, এখানে কটা বন্ড হচ্ছে? 1, 2, 3, কারণ এই তিনটে বন্ডই নতুন। সো হেয়ার ইজ অলসো 3। তাহলে দেখো, এই রিঅ্যাকশনের দ্বারা, এই যে রিঅ্যাকশনটা আমি দেখালাম, ঠিক আছে, এই রিঅ্যাকশনটার দ্বারা কিন্তু বন্ড অর্ডার ইজ অলসো কনজার্ভ। ঠিক আছে, একটা কথা খেয়াল রাখবে যে যে এন অফ এবি প্লাস, মানে এইটার জন্য প্লাস এন অফ বিসি ইজ ইকুয়াল টু 1। মানে এখানে যা বন্ড ভাঙছে বা এখানে যা নতুন বন্ড তৈরি হচ্ছে, তুমি যদি দুটোর অর্ডার দেখো, দুটো 1 হচ্ছে। তার মানে যে কোনো রিঅ্যাকশনের জন্য বন্ড অর্ডার কিন্তু কনজার্ভ হয়। এখানে তোমার পরিষ্কার উদাহরণ দিয়ে আমি বোঝালাম যে বন্ড অর্ডার কিন্তু প্রতিটা রিঅ্যাকশনে কনজার্ভ হয়। তাহলে আমরা ধীরে ধীরে এই বন্ড এনার্জি বন্ড অর্ডার মডেলে আমরা কিভাবে এগোচ্ছি দেখ। এবার কি আসছে? ধরো একটা রিঅ্যাকশন হলো, এই উপরের রিঅ্যাকশনটাই কি রিঅ্যাকশন? এ plus BC that gives you AB plus C, right? Now in the transition state, what will happen? The BC bond will be broken and new bond will be formed between AB. So in transition state, I can write there will be a complex like AB and C. So in this complex, there are three interactions. What are the three interactions? One interaction is AB, another interaction is BC, and another interaction is AC, right? Now I am converting this bond in terms of electron. So how can I write in this way? So you see that এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি?
যে ইফ, দেখো এই ক্ষেত্রেও মানে এই সাইডেও বি ইজ ফর্মিং এ স্টেবল বন্ড উইথ সি, আর এই সাইডেও বি উইজ ফর্মিং আ স্টেবল বন্ড উইথ বি। এবার বি যখন এ এবং সি দুজনের সঙ্গে স্টেবল বন্ড তৈরি করছে, তার মানে একটা স্টেবল বন্ড তৈরি হওয়ার মূল লক্ষ্য হচ্ছে তাদের যে ইলেকট্রন স্পিনটা, আমি এটাকে লাল কালারে দেখাচ্ছি, তাদের যে ইলেকট্রন স্পিনটা তারা অবশ্যই অ্যান্টি প্যারালাল থাকবে, বোথ এর সঙ্গে এবং বি এর সঙ্গে। দেখো আরেকবার বলছি, একটা রিয়েকশন হচ্ছে এ প্লাস বি সি দ্যাট গিভস ইউ এ বি প্লাস সি, ফলে একটা ট্রায়াটমিক কমপ্লেক্স তৈরি হচ্ছে। আমি এটা ছেড়ে দিলাম। তো এবার আমি কি বললাম যে দেখো এখানে তিন ধরনের বন্ড হচ্ছে এ বি বি, তোমার এসি বন্ডটা কোথায় আছে, এর সঙ্গে সি এর বন্ডটা হবে না কেন সেটা আমি পরে বলছি, সেটাই আসছি। এবার যেহেতু আমি দেখছি যে উভয় ক্ষেত্রেই মানে রিয়েকশনের লেফট হ্যান্ড সাইড অ্যান্ড রাইট হ্যান্ড সাইড বোথ সাইডে যদি একটা বি তাকে সি এর মানে বন্ড করতে হয়, তাহলে আইদার তাকে এর সঙ্গে যেমন অ্যান্টি প্যারালাল থাকতে হবে দুটো বি এর ইলেকট্রনকে, তেমনি সি এর সঙ্গেও তার ইলেকট্রনকে অ্যান্টি প্যারালাল থাকতে হবে। তো এখানে কনসিকুয়েন্স কি আসছে, কনসিকুয়েন্স আসছে যদি আমি এর ভ্যালেন্স ইলেকট্রনটাকে দেখি, it is now parallel with the uh, electron, valence electron of the C. Now what will they do? They will repel each other. যেহেতু এ এবং সি তারা একে অপরের সঙ্গে প্যারালাল, রাইট, সেই জন্য এ এবং সি এর মধ্যে কোনো বন্ড হচ্ছে না, রাইট। সো এখান থেকে কি আসছে, একটা পোটেনশিয়াল এনার্জি ক্যালকুলেশন করেছে, যেগুলো কিভাবে করেছে আমি যাচ্ছি না, কারণ আমিও জানি না, পেপার পড়তে হবে তাহলে, তোমাদের লাগবেও না এগুলো। দ্যাট ইজ দ্য ডি অফ বিসি এন বিসি, পি অফ বিসি মাইনাস ডি অফ এবি এন এবি পি অফ এবি প্লাস ভি অফ আর এস। এখানে ভি মানে হচ্ছে potential energy. So this is the final equation for this model. আহ, তোমাদের আমি একটা ছোট্ট কথা এখানে বলে দিই এতটা পড়ানোর পরে, এই যে বন্ড এনার্জি বন্ড অর্ডার মডেল, এই আজকে যেটা পড়েছো জাস্ট সিলেবাসে আছে বলে পড়ালাম, এই মডেল তোমাদের কিছু গায়ে লাগবে না, কোনো পরীক্ষাতেই পড়বে না, ঠিক আছে, বোঝা গেল? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। আমরা যেগুলো কাজের জিনিস বরং সেখানে চলে যাই, সেটা হচ্ছে যে তোমাদের ওই অ্যাক্টিভেশন এনার্জিটা মনে হয় এখন যদিও পড়িয়েছিলাম, তাও দেখলাম যে তোমাদের সিলেবাসে ওটা আছে, আরেকবার আমি পড়িয়ে দিই। অ্যাক্টিভেশন এনার্জি থিওরি, আমি কলিশন থিওরি এবং অ্যাক্টিভেশন এনার্জি থিওরি দুটোই পড়েছিলাম।
So I am coming here again. Theories of reaction rate, right? So it is obvious that there are two theories. So we all know one important equation that is given by Professor Arrhenius. আর্হেনিয়াসের যে ইকুয়েশন ছিল, আর্হেনিয়াসের ইকুয়েশনটা কেউ বলতে পারবে আমাকে? মনে আছে কারো আর্হেনিয়াসের ইকুয়েশনটা রিঅ্যাকশন রেট সংক্রান্ত? স্যার এই কে ইজ ইকুয়াল টু এই ইয়েস, মাইনাস এ বাই আর কে টি ওটা। ইকুয়াল টু স্মল কে, এটা কে ইকুয়াল টু এ ইন্টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ই এ বাই আর টি। ঠিক আছে? সো এখানে আমরা কি বলেছিলাম যে এ ইকুয়াল টু, এ ইজ নাথিং বাট ইট ইজ অ্যান, কেউ এলো না, এ ইজ নাথিং বাট অ্যাক্টিভেশন এনার্জি অ্যান্ড এই আর টি এগুলো সব জানি। আর ইজ দ্য ইউনিভার্সাল গ্যাস কনস্ট্যান্ট অ্যান্ড টি ইজ দ্য টেম্পারেচার অফ দ্য রিয়াকশন। আর এ সম্বন্ধে আমরা কি বলেছিলাম, এটা হচ্ছে প্রি এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যাক্টর। আমরা প্রি এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যাক্টর সম্বন্ধে বলতে গিয়েছিলাম আহ, এবং আমরা এটাও বলেছিলাম মানে আর্হেনিয়াস ইকুয়েশনের রেসপেক্টে যে ইট ওয়াজ টেম্পারেচার ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ইন্ডিপেন্ডেন্ট। এবং আমরা এটাও বলেছিলাম যে যখন আরএনএস ইকুয়েশন শুধু পড়েছিলাম যে এখানে ইয়েটাও কিন্তু টেম্পারেচার ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং সেই জন্যই আমরা এটা লগারিদমিক প্লট করতে পেরেছিলাম। খেয়াল করো, আমরা একটা ইকুয়েশন পরবর্তীকালে পেয়েছিলাম যে কেন আমরা এই থিওরি অফ ডিসক্রিমিনেট পড়ছি, আমি এই জন্যই আসছি। আমরা লগারিদমিক প্লট করেছিলাম ln স্মল কে ইকুয়াল টু ln a মাইনাস এ বাই আর টি। আমরা এরকম একটা প্লট করেছিলাম। কি প্লট করেছিলাম? এলএন কে ভার্সেস ওয়ান বাই টি প্লট করে আমরা দেখেছিলাম যে একটা স্ট্রেট লাইন পাচ্ছি। দেখো একটা যদি আমরা, তোমরা যদি এটাকে ওয়াইগাল টেমিসে নিয়ে যাও, এটা হচ্ছে এলএন কে ভার্সেস ওয়ান বাই টি যদি প্লট করো, এরকম একটা স্ট্রেট লাইন পাবে যেখানে এই যে অংশটা এটা হচ্ছে এলএন এ আসছে, বাকিটা এখানে স্লোপটা হচ্ছে মাইনাস এ বাই আর হচ্ছে। ঠিক আছে? তো এটা তখনই আমরা করতে পারবো যখন আমরা ধরে নেব এই এ এবং ইএ এই দুটোই হচ্ছে টেম্পারেচার ইন্ডিপেন্ডেন্ট, মানে দুটোর সঙ্গে টেম্পারেচারের কোনো সীমা নেই। আমরা পরবর্তীকালে এখান থেকে ভ্যান্টপ ইকুয়েশনও যদি তোমাদের মনে থাকে, ভ্যান্টপ ইকুয়েশনে খেয়াল করবে, ভ্যান্টপ ইকুয়েশন খুবই ইম্পর্টেন্ট ইকুয়েশন, পরীক্ষা বারবার আসে। আমরা যদি গ্যাসের জন্য বলি তখন আমরা ভ্যান্টপ ইকুয়েশনে বলি ইট ইজ ডি এলএন কেপি বাই ডিটি ইকুয়াল টু, এটা ই ফাইনাল মাইনাস ই ইনিশিয়াল বাই আর টি স্কোয়ার। আমরা ভ্যান্টপ ইকুয়েশন এটা ইউজ করি, এটা গ্যাসের জন্য। হয়তো মনে আছে তোমাদের অনেকের যে ভ্যান্টপ ইকুয়েশন থেকে আমরা টেম্পারেচার ডিফারেন্সের মাধ্যমে কিভাবে রেট কনস্ট্যান্টের চেঞ্জ হয় সেটা আমরা ভ্যান্টপ ইকুয়েশনে পাই। ফাইনালি যে ইকুয়েশনটা আমরা পেয়েছিলাম সেখানে আমরা পেয়েছিলাম এল এন কে ওয়ান বাই কে টু ইকুয়াল টু বাই আর ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টি টু মাইনাস ওয়ান বাই টি ওয়ান। আচ্ছা, এই এই ইকুয়েশনটা এখান থেকে আমরা অ্যারাইভ করছি, তোমরা খুব পরিষ্কার বুঝতে পারছো এটা, এই ইকুয়েশন তখনই অ্যারাইভ করা সম্ভব যদি আমি ইন্টিগ্রেশন করি। অ্যাম আই রাইট?
যদি আমি ইন্টিগ্রেশন করি, কারণ এই ডিটি এখানে আসবে, সেখানে 1/t² মানে t⁻⁻1 হবে, সেই জিনিসটা এখানে আসছে। আর বাকি এই জিনিসটাকে আমি পুরোপুরি ইন্টিগ্রেশন সাইনের বাইরে তখনই করতে পারবো যখন বলবো যে এই যে মানে তোমার কি বলে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি, ইট ডাজন্ট ডিপেন্ড অন টেম্পারেচার। এম আই রাইট? অ্যাক্টিভেশন এনার্জি ডাজন্ট ডিপেন্ড অন টেম্পারেচার। আমি তাহলে আমি যেটা বললাম যে আমরা প্রথমে ধরে নিয়েছিলাম যে এই প্রি এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যাক্টর ইট ডাজন্ট ডিপেন্ড অন টেম্পারেচার। ভ্যান্টপ ইকুয়েশন থেকে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি ডাজন্ট ডিপেন্ড অন টেম্পারেচার। যদি এটা ধরি তবেই এই যে ফাইনাল ইকুয়েশন আমরা নর্মালি যেটার দ্বারা টেম্পারেচার চেঞ্জের মাধ্যমে কীভাবে K1 K2 চেঞ্জ হয় আমরা করি, সেটা কিন্তু করতে পারবো। আদারওয়াইজ আমরা কিন্তু এটা করতে পারবো না। ঠিক আছে, এবার মেন প্রশ্ন আসছে যে আমরা যখন অ্যাকচুয়ালি এক্সপেরিমেন্ট যখন করতে শুরু করেছি বা যখন আমরা এক্সপেরিমেন্টগুলো দেখেছি, সেখানে দেখেছি যে এই যে আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্সি কথাটা ধরে নিয়েছিলাম, অ্যাক্টিভেশন এনার্জি বা এরা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণরূপে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নয়। মানে আমরা অনেক রিয়েকশনের ক্ষেত্রে পেয়েছি, এবং অনেক রিয়েকশন শুরু হয়, বেশিরভাগ রিয়েকশনের ক্ষেত্রে পেয়েছি এই আহ, মানে বলো বা অ্যাক্টিভেশন এনার্জি বলো, both are the function of temperature. মানে as you are changing the temperature, automatically the pre exponential factor বা আরএনএস ফ্যাক্টর কিংবা অ্যাক্টিভেশন এনার্জি দুটোই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তার মানে আমরা যে থিওরিটা ধরছি সেই থিওরিতে নিশ্চয়ই কিছু একটা প্রবলেম আছে। তার মানে এই টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্সের একটা কোথাও তো একটা প্রয়োজন আছে। তো সেই টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্সটা কি আসলে? এবং আরো একটা জিনিস আমরা বিশ্বাস করতাম এই যে এটা এটা হয়তো মানে এর আসল রূপটা কি, মানে প্রি এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যাক্টর বা আরএনএস ফ্যাক্টরের আসল রূপটা কি? এটা কি অ্যাক্টিভেশন ব্যারিয়ারটাকে বোঝাচ্ছে, না এটা যে মলিকুলগুলো রিঅ্যাকশন করছে তাদের মানে আকার আকৃতি বা তাদের আয়তন কিসের উপর ডিপেন্ড করে, না তারা কত দ্রুত একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা লাগছে কিসের উপর ডিপেন্ড করে? শুধু কি ধাক্কা লাগার উপর ডিপেন্ড করছে? মানে রিঅ্যাকশন আমরা আমাদের মনে ধারণা যে দুটো রিঅ্যাক্ট্যান্ট যেন পাশাপাশি একে অপরের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে তবেই রিঅ্যাকশন সম্ভব। কিন্তু অনেক সময় আমরা দেখেছি যে একটা সিঙ্গেল ক্যালসিয়াম কার্বনেট তুমি নিলে, তুমি হিট দাও, সে গিয়ে ক্যালসিয়াম অক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড হয়ে যাচ্ছে, এখানে তার কিছু কারোর সঙ্গে ধাক্কা লাগছে না। তাহলে এই রিঅ্যাকশনটা হচ্ছে কি করে? তাহলে বুঝতে পারছো যে আমরা যখন পড়ছিলাম ছোটবেলায়, ছোটবেলায় নয় আমরা বড়বেলায় পড়েছি এগুলো, মানে পড়তে গিয়ে কিছু কিছু জিনিস আমরা অ্যাজাম্পশন করেছিলাম, সেই অ্যাজাম্পশনগুলো কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা যখন কোষ্ঠী পাথরে যাচাই করতে গিয়েছি তখন দেখেছি যে না, এগুলো কিন্তু টেম্পারেচার ইন্ডিপেন্ডেন্সি ধরে যে আমরা ক্যালকুলেশনগুলো করেছিলাম বা অঙ্ক করে এসেছি, পরীক্ষায় নাম্বার পেয়েছি, এগুলো পুরোপুরি টেম্পারেচার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নয়। আর আমরা যে জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি ভাবছি মানে মানে এই যে প্রি এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যাক্টরের রূপটা আমরা ধরে নিচ্ছি যে এটা হয়তো কলিশনের উপর ডিপেন্ড করে বা মলিকুলার নেচারের উপর ডিপেন্ড করে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে সেটা জানার জন্যই কিন্তু মানুষ মানে বিশেষ করে পেরিন লিনব্যান্ড এরা কি করেছিল, পরবর্তীকালে বিভিন্ন রকম থিওরি অফ রিয়াকশন রেট দিয়েছিল। মানে রিয়াকশন রেটটা কার উপরে ডিপেন্ড করে, কেন রিয়াকশন হচ্ছে। ঠিক আছে, সেটা করতে গিয়ে আমরা দুটো থিওরি আমরা নিশ্চয়ই জানি এবং আমরা তোমরা পড়েওছো হয়তো আগের সেমিস্টারে। সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে কলিশন থিওরি, কলিশন থিওরি আর দু নাম্বার হচ্ছে ট্রানজিশন স্টেট থিওরি। আচ্ছা, এই ট্রানজিশন স্টেট থিওরির আবার দুটো অ্যাপ্রোচ আছে। অ্যাপ্রোচ ওয়ান হচ্ছে থার্মোডাইনামিক অ্যাপ্রোচ, এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্যাল অ্যাপ্রোচ।
I hope you understood. এক মিনিট। হ্যাঁ, নিরঞ্জন বলো। হ্যাঁ, কি বলবো? আচ্ছা, তাহলে আমরা দুটো থিওরি অ্যাপ্রোচ অবশ্য বুঝতে পারলাম। এরপরে আমরা আসছি যে অ্যাকচুয়ালি টাইসন স্টেট থিওরিতে কি আছে। টাইসন স্টেট থিওরিতে যে অ্যাপ্রোচটা ধরা হয়, নর্মাল অ্যাপ্রোচ যেটা, সেখানে কি হয়, রিঅ্যাক্ট্যান্টস which is in proportional with activated complex, and this activated complex leads to products. So what are the important thing of this activated complex? This activated complex, it is new to the Tyson state theory approach. It is taken as a separate entity. Means as I can see that A plus BC gives you reaction AB plus C. So in this way, what we can do, we can do in this way that in between, I have told you that there will be a portion where ABC, this type of complex will be formed. So though it is not seen from outside that really it is forming or not, but in Tyson state theory, it has been taken as a separate entity like your reactant and product. And this separate entity is in equilibrium with reactant, and this equilibrium is called quasi equilibrium. This separate entity is also in equilibrium with reactant. This equilibrium is called the quasi equilibrium. কেন কোয়াসি বলছি, তার কারণ হচ্ছে যে যেহেতু আমরা এই জিনিসটা মানে অস্তিত্ব নেই, মানে খালি চোখে দেখতে পাই না, আমরা মেজার করাটাও খুব ডিফিকাল্ট, সেজন্য এটা কোয়াসি ইকুইলিব্রিয়ামের মধ্যে আছে বলা হয়। তাহলে আমরা কিভাবে এটাকে রিপ্রেজেন্ট করি, আমি অলরেডি এগুলো করেছিলাম। এ প্লাস বি that is in equilibrium with a new complex, that is X, where I am writing here K, and this equilibrium is very fast equilibrium. Fast equilibrium. Now this X dagger, which was activated complex, is now decomposing into new complex, that is C and D.
So what is this X? X is called activated complex or Arrhenius complex, or it is Arrhenius complex, right? So now, if uh, what is this K dagger? It will be the activity of this X dagger and activity of A into activity of B, right? So we all know this activity is nothing but the concentration into activity coefficient. So if I transform the same thing in terms of concentration, what I will write? I will write in this way: C of x bar by C0, C of A by C0 into C of B by C0, right? So what you will find? So what is C0? C0 is the standard concentration, which is 1 molar actually, 1 mole per liter. So what I shall get from here? I shall get here, sorry, C of x bar by CACB into C0. So now the concentration of the activated complex is K bar into CACB by C0. Okay, right? Now I am drawing the energy profile diagram. Energy profile diagram is very simple. We have already done. If this is the free energy or energy I am writing here, free energy, and this is the reaction coordinate, then it will be the reactant. So it is the product, it is the reactant. So if there is a equilibrium is there, and there is no equilibrium, directly it goes to this product. So it was A plus B and it was C plus D. আচ্ছা, আমরা একটা জিনিস এই অ্যাক্টিভেশন এনার্জির এতে ধরে নেই যে এই প্রত্যেকটা জিনিস, এই যে এ এবং বি এবং এক্স, এই যে এ এবং বি এখান থেকে এক্সে গেল বা এক্স পরে সি এবং বিতে যাচ্ছে, সেখানে কি হচ্ছে যে প্রত্যেকটা মলিকুল কিন্তু দে আর ভাইব্রেটিং অ্যালং ইটস ওন অ্যাক্সিস। আমরা মলিকুলার মোশনে পড়েছি যে মলিকুলের তিনটে মোশন: ট্রানজিশন মোশন এবং ভাইব্রেশনাল মোশন এবং রোটেশনাল মোশন। রোটেশনাল মোশনের জন্য কোনো এনার্জি অত্যন্ত কম লাগে, সেই জন্য অনেক সময় রোটেশনাল মোশনের যে এনার্জি লেভেল তাকে প্রায় সেপারেট করা যায় না বললেই চলে, কন্টিনিউয়াস রোটেশনাল মোশন থাকবেই থাকবে।
ভাইব্রেশনাল মোশন, রোটেশনাল মোশনের থেকে একটু বেশি এনার্জি লাগে, কিন্তু এটা ইনএভিটেবল, মানে এটা সমস্ত ক্ষেত্রেই মলিকুলের মধ্যে বা কম্পাউন্ডের মধ্যে থাকে। আর তারপরে ট্রান্সলেশনাল মোশন জন্য এনার্জিটা একটু বেশি লাগে, কিন্তু ট্রান্সলেশনাল মোশনটাও কম্পাউন্ডের মধ্যে থাকে, এবং তাই জন্য আমরা মলিকুলগুলো স্থির থাকে না, একটা জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাচ্ছে বা এই হচ্ছে। এই জিনিস আমরা পড়েছি, ঠিক আছে। এবার তার সঙ্গে আমরা পড়েছি যে ধরো এই এ মলিকুলটা শুধু শুধু আছে, মানে খালি আছে, ইন্ডিভিজুয়ালি আছে। যখন এর সঙ্গে বির রিয়েকশন হচ্ছে, তখন এ এবং বি এর মধ্যে একটা বন্ড তৈরি হওয়ার পথে, মানে এই অবস্থাটা বলছি, অ্যাক্টিভেট কমপ্লেক্স, যে এই শেয়ারিং ওয়ান ইলেকট্রন, বি ইজ অলসো শেয়ারিং ওয়ান ইলেকট্রন, কিংবা তারা খুব কাছাকাছি আসছে, ফলে তাদের যে ইলেকট্রন ক্লাউড দুটো আছে, সেই ইলেকট্রন ক্লাউড দুটোর মধ্যে একটা ইন্টারাকশন স্টার্ট হয়েছে। তো সেটাকে আমরা এই ডট ডট দিয়ে বোঝাচ্ছি। এবার যখন এই এ মলিকুলটা ইন্ডিভিজুয়ালি ছিল, মানে যখন তার কারোর সঙ্গে কোনো বন্ড তৈরি হয়নি, তখন ইট ক্যান ভাইব্রেট অ্যালং দিস, অ্যালং দিস, অ্যালং দিস, অ্যালং দিস, মানে যতগুলো এর ভাইব্রেশনাল ডিগ্রি অফ ফ্রিডম আমরা ক্যালকুলেশন করে পাবো, ঠিক আছে, সেই ভাইব্রেশনাল ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম ফর পার্টিকুলার এ মলিকুল, সেইটা আমরা কিন্তু এ মলিকুলের জন্য সব কটা ভাইব্রেশনাল ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম থাকবে, ঠিক আছে। আমরা ভাইব্রেশনাল ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম ক্যালকুলেট করতে জানি। কেউ বলতে পারবে যে ইকুয়েশনটা, ভাইব্রেশনাল ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম ক্যালকুলেশন ইকুয়েশনটা কি? বলো, কি গো? ভাইব্রেশনাল ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম ক্যালকুলেশনের ইকুয়েশনটা কি? এই সিম্পল জিনিসটা বলতে পারছো না? 3n minus 6 ইয়েস, যদি মানে n না 3n হয় মাইনাস সিক্স আর তাহলে 3n মাইনাস ফাইভ। 3n মাইনাস ফাইভ হচ্ছে এর জন্য লিনিয়ার, লিনিয়ার আর নন লিনিয়ার 3 মাইনাস সিক্স। তো ভেরি সিম্পল। তো এবার দেখো, যখনই এটা অ্যাটাচ হতে যাচ্ছে বি এর সঙ্গে, তখন এই দিকে যে ভাইব্রেশনাল ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম, এটা কিন্তু এ আর ভাইব্রেট করতে পারবে না, তাহলে আর এই বন্ডটা তৈরি হবে না যদি ভাইব্রেট করে থাকে। তার মানে যখনই এ এবং বি তারা একটা অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স তৈরি করছে, তখন এই আনস্টেবল আমরা বলতে পারি, এটা যেহেতু এর অস্তিত্ব সেরকম নেই, এবং এর যে যদিও আমরা এখানে সেপারেট এন্ট্রি ধরছি, কিন্তু এটাকে আইসোলেট করাও ডিফিকাল্ট, এবং এটা স্টেবিলিটিও খুব বেশি যে আছে সেরকম নয়, এটাকে আমরা আনস্টেবলি কম্পাউন্ড বলতে পারি, কারণ আমরা তো সেপারেট করছি না, ঠিক আছে। তো সেখানে কি আসছে, একটা ভাইব্রেশনাল ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম, মানে যদি ধর পাঁচটা ভাইব্রেশনাল ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম থাকে কোনো একটা মলিকুলের, তাহলে তার পার্টিকুলার চারটি ভাইব্রেশনাল ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম ইজ স্টিল উইথ দ্য মলিকুল, বাট অনলি ওয়ান সিঙ্গেল ভাইব্রেশনাল ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম, সে কি করবে, সে এখানে ভাইব্রেশনাল ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম থেকে, ভিডিএফ থেকে ট্রান্সিশনাল ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমে কনভার্ট হয়ে যাবে। এটা আমরা যখন পোটেনশিয়াল এনার্জি ডায়াগ্রাম পড়েছিলাম, এই জিনিসটাই পড়েছিলাম, যদি মনে করতে পারো করো, দেখতে পাবে যে vibrational degrees of freedom is now converting to transitional degrees of freedom, and these transitional degrees of freedom is responsible for conversion of this x star into x dagger to the product. সো অ্যাক্টিভেশন কমপ্লেক্স থেকে প্রোডাক্ট হওয়ার জন্য একটা ভাইব্রেশনাল ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমকে স্যাক্রিফাইস করতে হচ্ছে, যেটাই অ্যাকচুয়ালি ট্রান্সিশনাল। ট্রান্সিশনাল কেন হচ্ছে? দেখো, যদি এটাকে রিয়েকশন কোঅর্ডিনেট ধরি, তাহলে রিয়েকশন কোঅর্ডিনেট মানে কি? নাথিং বাট যে এর যে নর্মাল কোঅর্ডিনেটগুলো আছে, সেই নর্মাল কোঅর্ডিনেটগুলোকে আমরা যদি প্লেস করি, কোন পয়েন্ট যে লোকাসগুলো আছে, যদি এটা একটা লোকাস রিয়েক্টেন্টের হয়, এটা যদি প্রোডাক্টের লোকাস হয়, তাহলে এই লোকাসটা এখানে গিয়ে শিফট করে প্রোডাক্টের পজিশনে আসছে। তাহলে এই শিফটিংটা মানে কি? ইট ইজ ট্রানজিশিং, ইট ইজ ডুইং ট্রানজিশন ফ্রম দিস পজিশন টু দিস পজিশন। তো এই ট্রানজিশনের জন্য তার একটা ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমের প্রয়োজন, যেটা কি হচ্ছে, সেটা ভাইব্রেশনাল ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম থেকে সংগ্রহ করে এই অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্সটা প্রোডাক্টে কনভার্ট হচ্ছে, রাইট?
রাইট? এবার আমরা এই যে দেখবে অনেক সময় আমরা এই বোলজম্যান কনস্ট্যান্ট ইনটু টি এরকম একটা কথা লিখি। এটা আর কিছুই নয়, এটা হচ্ছে থার্মাল এনার্জি অফ মলিকুল। অনেক ইকুয়েশনে আছে দেখবে, যে কোনো বোলজম্যান ইকুয়েশন বলো বা যে কোনো এক্সপোনেনশিয়াল ইকুয়েশনে জেনারেলি আমরা ওই আরটির বদলে অনেক সময় কেভিটি লিখি যদি আমরা মলিকুলের ক্ষেত্রে যাই। ঠিক আছে? সো হোয়াট ইজ দিস? ইট ইজ অ্যান এভারেজ থার্মাল এনার্জি অ্যাকচুয়ালি, দিস কেভিটি। তার মানে যখন একটা ভাইব্রেশনাল এনার্জি সেটা কি হচ্ছে, ট্রান্সেশনাল এনার্জিতে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি এইটার সঙ্গে পার্থক্য করার জন্য একটা লাল রং দিচ্ছি, মানে এটা জাস্ট সিম্পল অ্যারো। আর এই ভাইব্রেশনালটা যেটা ভাইব্রেশন, এই যে স্প্রিং, স্প্রিংটাকে তুমি লম্বা করে দিচ্ছ। ঠিক আছে? এইটা হচ্ছে সেই ট্রান্সেশনাল এনার্জি, স্প্রিংটাকে তুমি লম্বা করে দিচ্ছ। সো এটা যে, না এবার বুঝতে পারছো? সো vibrational energy must have very long amplitude. Vibrational energy must have very long amplitude, and the frequency of such vibration, মানে যেই ভাইব্রেশনটা ট্রান্সিশনালে কনভার্ট হচ্ছে, should be low. Frequency should be low, and the average energy will be in order of kBT. তাহলে আমরা ভাইব্রেশন এনার্জি কীভাবে ডিনোট করি? এইচ নিউ দিয়ে ডিনোট করি। তাহলে দিস ইজ দ্য এনার্জি অফ ইচ অফ দ্য নোট, মানে একটা সিঙ্গেল ভাইব্রেশনের এনার্জি হচ্ছে এইচ নিউ। সেই সিঙ্গেল ভাইব্রেশন কি হচ্ছে, এখন সেই এনার্জিটাকে আমরা কার সঙ্গে ইকুয়েট করছি? ইকুয়েট করছি নর্মাল থার্মাল বা এভারেজ এনার্জি দ্বারা, যেটা হচ্ছে কেবিটি। একটা মলিকুলকে সব সময় এই এনার্জি থাকতেই হবে। ঠিক আছে? তার যে মোশন, তার সব কিছুর জন্য প্রত্যেকটা মলিকুল এই এনার্জিটা পজেস করবেই করবে। ঠিক আছে? সো নাও ইউর h nu has been converted to kbt, so now nu equal to kbt by small h. রাইট? তাহলে এরপরে আমি কি আসবো, এরপরে আমি সব মোটামুটি জেনে গেলাম অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স সম্বন্ধে। এরপরের আমার যে কাজ হবে, যে এখান থেকে আমাকে রেট কনস্ট্যান্ট ডিটারমাইন করতে হবে। তাহলে আমরা কি দেখলাম? রেট কার উপর ডিপেন্ড করে? সবসময় রেট ডিটারমাইন করতে গেলে আমরা দুটো জিনিসের খেয়াল করি। একটা হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন অফ অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স, আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি অফ ভাইব্রেশন অফ অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স। কারণ এই যে ফ্রিকোয়েন্সিটা, এই ফ্রিকোয়েন্সিটা যদি লো না হয়, এয়ার প্রোডাক্টে কনভার্ট হবে না। তাহলে যেমন কনসেন্ট্রেশনের উপর ডিপেন্ড করছে, সেজন্য ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য ভাইব্রেশন অফ অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্সের উপর ডিপেন্ড করছে। সো নাও রেটটাকে আমি ভি লিখছি। ভি উইল বি নিউ, মানে যেটা ফ্রিকোয়েন্সি, ইন্টু কনসেন্ট্রেশন অফ এক্স ড্যাগার। কোনো জায়গাতে কোনো রকম তোমাদের থাকবে না, মানে মনে রাখার কোনো ব্যাপারই নেই, একবারে গল্পের মতো। কি লিখবো আমি এখানে? এবার এক্ষুনি বার করলাম এই নিউর মানটা, কেবিটি বাই এইচ। এবার সি এক্স এর মানটা বার করবো, সি জিরো, কে ড্যাগার মানে ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট,
CA into CB. So this is the rate of conversion of activated complex into product, right? এবার যদি এই স্মল কেটা রেট কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে রেট পেলাম, এটা কিন্তু রেট। এবার রেট কনস্ট্যান্ট হয়, যদি রেট কনস্ট্যান্ট কি ডিটারমাইন করবো, আমরা জানি রেট কনস্ট্যান্টের সঙ্গে রেটের কি সম্পর্ক, রেট কনস্ট্যান্ট ইন্টু সিএসিবি, তাই তো? তাহলে এবার এই দুটো ইকুয়েশন, এটাকে যদি ইকুয়েশন 1 ধরি আর এটাকে যদি ইকুয়েশন 2 ধরি, আমি যদি কম্পেয়ার করি তাহলে আমরা কি পাবো কম্পেয়ার করলে, রেট কনস্ট্যান্ট কে ইকুয়াল টু কেবিটি বাই HC0। এবার সেটা যেহেতু 1 মোল পার লিটার, আমি উজ্জ্ব রাখতেই পারি, কোনো অসুবিধা নেই, ইন্টু কে ড্যাগার। হোয়াট ইজ দ্য কে ড্যাগার? কে ড্যাগার ইজ দ্য equilibrium constant of what? Equilibrium constant of activated complex formation। তাহলে আমরা দেখো এখান থেকে কিন্তু ট্রাইসেন স্টেট থিওরি দিয়ে এই রেটটাকে ডিটারমাইন করে ফেললাম, আমার আর কোনো চাপ নেই, যখন এটা করে ফেললাম। এবার আমি কি করব, এবার আমি আই শ্যাল গো ফর দ্য থার্মোডাইনামিক অ্যাপ্রোচ। তো থার্মোডাইনামিক অ্যাপ্রোচটা কার দ্বারা করা হয়েছে? এটা করেছেন উইলিয়াম ওয়াইন জোনস অ্যান্ড, এখান থেকে খুব বিখ্যাত ইকুয়েশন আসবে, ওই ইকুয়েশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট নেটের জন্য। এখানে আমরা কি কাজে লাগাবো, এখানে স্ট্যান্ডার্ড ফ্রি এনার্জি চেঞ্জ, স্ট্যান্ডার্ড ফ্রি এনার্জি চেঞ্জ, এইটা একটা মানে ইম্পর্টেন্ট প্যারামিটার হবে, যেটা এই থার্মোডাইনামিক অ্যাপ্রোচে আমরা ইউজ করব। সেখানে কি বলা হয়, যে ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট বা কে ড্যাগার ইজ নাথিং বাট ই টু দি পাওয়ার মাইনাস G0/RT। এই ইকুয়েশনটা আমাদের সবার মনে আছে, ডেল্টা জি জিরো ইকাল টু মাইনাস RT ln কে ড্যাগার। আই হোপ এই ইকুয়েশনটা সবার মনে আছে, এবং সেই ইকুয়েশনটাকে রিঅ্যারেঞ্জ করে লেখা, এটা থার্মোডাইনামিক্স আমরা সবাই পড়েছি, তাই তো? এরপরে আমরা কি জানি, যে ডেল্টা G0 ইকাল টু হোয়াট, ডেল্টা H0 মাইনাস টি অফ ডেল্টা S0, রাইট? এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ফ্রি এনার্জি। এবার আমি যখন অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স থিওরি করছি, ঠিক আছে, এবং আমি সেখানে কি ডিটারমাইন করতে যাচ্ছি, এখানে আমার কি ইম্পর্টেন্ট, কার কনসেন্ট্রেশন বা কি ইম্পর্টেন্ট, এখানে আমাদের ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট অফ অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স ইজ ইম্পর্টেন্ট। তাহলে আমি ফ্রি এনার্জি চেঞ্জটা কার ডিটারমাইন করব, ফ্রি এনার্জি চেঞ্জ মানে এই যে এ বি থেকে এক্স ড্যাগার তৈরি হলো, এর ফলে যে ফ্রি এনার্জি চেঞ্জ হলো, সেটা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট রাদার দেন এই যে ফ্রি এনার্জি, মানে এবি থেকে সিডি, এখানে ফ্রি এনার্জি কত,
এই পার্থক্যটা হচ্ছে ফ্রি এনার্জি চেঞ্জ, এটা স্ট্যান্ডার্ড ফ্রি এনার্জি। বাট যেহেতু আমি অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স থিওরিতে যাচ্ছি এবং আমার এখানে রিয়েক্ট্যান্ট মানে এখান থেকে প্রোডাক্ট হওয়ার জন্য মেন রিয়েক্ট্যান্ট কিন্তু এটা, তাহলে এটা তৈরি হওয়ার জন্য যে ফ্রি এনার্জি চেঞ্জ সেটা আমার কাছে ইম্পর্টেন্ট রাদার দেন দিস স্ট্যান্ডার্ড ফ্রি এনার্জি, রাইট? কেন আমরা স্ট্যান্ডার্ড ফ্রি এনার্জি ইউজ করছি না সেটা আমি তোমাদেরকে বললাম, ঠিক আছে? তাহলে আমরা কি বলতে পারি এগেন, উই ক্যান রাইট ইন দিস ওয়ে in a standard free energy change for the activated complex in this way that delta G 0 dagger minus T delta S 0 dagger. So this delta H 0 or delta H 0 এগুলো হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ফ্রি এনার্জি অফ অ্যাক্টিভেশন, এটা স্ট্যান্ডার্ড ফ্রি এন্ট্রপি অফ অ্যাক্টিভেশন, স্ট্যান্ডার্ড ফ্রি এনথালপি অফ অ্যাক্টিভেশন, স্ট্যান্ডার্ড এনথালপি অফ অ্যাক্টিভেশন, রাইট? ফ্রি নয়। তাহলে আমি ওই ইকুয়েশনটাকে এবার কীভাবে লিখতে পারি? রেট কনস্ট্যান্ট স্মল কে ইকুয়াল টু kBt by small h into e to the power minus delta h 0 dagger minus t delta s 0 dagger by r. Hello? So I can write in this way kBt by h e to the power minus delta s 0 dagger by r and e to the power minus delta h 0 dagger by r. Am I right? এটাকে বলা হয় আইরিং ইকুয়েশন। এখান থেকে আমরা অ্যাক্টিভেশন এন্ট্রপি এবং অ্যাক্টিভেশন এনথ্যালপি খুব সহজে ডিটারমাইন করতে পারি একটা সিম্পল প্লট দ্বারা। আমি প্লটটা বলছি, দেখো এটা বারবার পড়বে পরীক্ষায়, এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসবেই আসবে বলছি। এল এন কেবি বাই এইচ প্লাস এল এন টি প্লাস এল এন কে ফ্যাক্টোরিয়াল, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে আগে যে ইকুয়েশনটা লিখলাম তার মানে লগারিদমিক ফর্মটা, মানে স্মল কে ইকুয়াল টু কেবিটি বাই এইচ ইন্টু কে ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট, রাইট? এবার আমরা কি করব, এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করব। ডি এল এন কে ডিটি, এটা তো ডিফারেন্সিয়েট করলে কিছু হবে না কারণ এটা পুরো কনস্ট্যান্ট জিরো হচ্ছে। এল এন টির ডিফারেন্সিয়েশন কি হবে? 1/t প্লাস ডি অফ এল এন কে ফ্যাক্টোরিয়াল বাই ডিটি, রাইট? তাহলে এখান থেকে আমরা আবার কি পাবো? ডি এল এন কে ডিটি ইকুয়াল টু ই ফ্যাক্টোরিয়াল বাই আর টি স্কোয়ার। এটা কোথা থেকে আমরা পাচ্ছিলাম? ফ্রম আরহেনিয়াস ইকুয়েশন, রাইট? আর ভ্যান টপ ইকুয়েশন থেকে কি পেয়েছিলাম? ভ্যান টপ ইকুয়েশন থেকে পেয়েছিলাম এল এন কে ইকুয়াল টু ডিটি ইকুয়াল টু ডেল্টা অফ ইউ ড্যাগার বাই আর টি স্কোয়ার। তাহলে এবার এই যে তিনটে ইকুয়েশনকে আমরা ইকুয়েট করি, আচ্ছা এইখানটা কিন্তু এই সাইনটা হবে না কারণ এটা তো আমি লিখলাম, এটা হচ্ছে ভ্যান্ট
অফ ইকুয়েশন, রাইট? এবারে তিনটে ইকুয়েশন যদি আমি একসঙ্গে করি তাহলে আমি কি পাবো? ই ফ্যাক্টোরিয়াল বাই আর টি স্কোয়ার ইকুয়াল টু 1/t প্লাস ডেল্টা ইউ বাই আর টি স্কোয়ার ইকুয়াল টু আর টি প্লাস ডেল্টা ইউ স্কোয়ার বাই আর টি স্কোয়ার। ভেরি সিম্পল। তাহলে আমরা এর বদলে কি লিখতে পারি? এটা লিখতে পারি। তাহলে আমরা এখান থেকে পেলাম ই ড্যাগার ইজ নাথিং বাট delta u plus r, where I can also write delta h0 delta n rt plus r. So I can also write here delta eta plus 1 minus delta n dagger. So what we can write? Delta H, change in enthalpy, is the activation energy minus of 1 minus delta n, এটা জাস্ট মোল সংখ্যার কি পরিবর্তন, এন এখানে মোল, চেঞ্জ ইন দ্য মোল নাম্বার, আর রাইট? সো ডেল্টা এনটা হচ্ছে চেঞ্জ ইন দ্য নাম্বার অফ মলিকুলস গোয়িং ফ্রম রিয়াক্ট্যান্ট টু দ্য অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স, যেহেতু আমি এখানে ড্যাগার দিয়েছি, চেঞ্জ ইন দ্য নাম্বার অফ মোলস in going to from reactant to the activated complex. এবার আমরা এই সমস্ত ইকুয়েশন যদি একসঙ্গে করি সেই বিখ্যাত ইকুয়েশনটা পাবো। হয়তো আগে আমরা পরিচিত হয়েছিলাম কে ইকুয়াল টু কেবিটি বাই এইচ সি জিরো ই টু দি পাওয়ার ডেল্টা এস জিরো বাই আর ইন্টু ই টু দি পাওয়ার 1 minus delta in dagger e to the power minus delta u লিখতে পারো by e dagger by r. Okay, and this equation is known as I-ring equation. পরবর্তীকালে কখনো থার্মোডাইনামিক্স নিয়ে কাজ করতে গেলে, ঠিক আছে, তোমাদের এই ইকুয়েশনটা অবশ্যই লাগবে, এই ধরনের ডেল্টা এস ডেল্টা ই টেম্পারেচারের রেসপেক্টে ডিটারমাইন করার জন্য। এবার আমি যেটা বলছি দেখো, আমরা যদি আরএনএস ইকুয়েশনের সঙ্গে তুলনা করি প্রি এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যাক্টরের সঙ্গে, যেটা নিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম আজকে, সো হোয়াট আই ক্যান রাইট ইন দিস ওয়ে, এই জিনিসটা বাদ দাও, এই জিনিসটা শুধুমাত্র, আচ্ছা এখানে এই কালার মেলে দেখো, এই জিনিসটাই কিন্তু কমন যদি প্রথম ইকুয়েশনের সঙ্গে তোমরা কম্পেয়ার করো। সন্টুকে ডাকবো আজকে? আসবে। তাহলে কি এই পুরো জিনিসটা, এটা হচ্ছে সেই এ, এখানে শুধু টিটা বাদ দাও, তাহলে আমরা কি লিখতে পারি এখানে? এ ইকুয়াল টু নাও এ জিরো টি, এই যে টি এটা একটা প্যারামিটার যেটা চেঞ্জিং উইথ টেম্পারেচার। সো হোয়াট ইজ দিস এ জিরো? এ জিরো ইকুয়াল টু কেবি বাই
HC0 e to the power delta S dagger e to the power, তাহলে দেখো আমরা যে বলছিলাম যে এই আরহেনিয়াস এক্সপোনেন্ট প্রি এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যাক্টর টেম্পারেচার ডিপেন্ড নয়, টেম্পারেচারের সঙ্গে কিন্তু লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট, এবং প্রি এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যাক্টর কনসিস্ট অফ দিস থিংস: কেবি মানে বোলজম্যান কনস্ট্যান্ট, then it is the Planck constant, then standard concentration, then it's the entropy, as well as the change in the number of moles, এই সব কটার উপর ডিপেন্ড করছে। যদি এটা ইউনিমলিকুলার রিঅ্যাকশন হয় তাহলে ডেল্টা এনটা কিন্তু জিরো হবে, ঠিক আছে? এটা খেয়াল রাখবে, জাস্ট আর কিছু না। আর যদি ইউনিমলিকুলার রিঅ্যাকশন না হয় মানে 2 - 1 হয়, তখন এখানে সেই অনুযায়ী মানে মাইনাস প্লাস এগুলো হবে, এগুলো কিছু না, ঠিক আছে? তো আচ্ছা, এবার আমরা কি আসছি, আমরা যদি এন অর্ডারের রিঅ্যাকশন দেখি, সেখানে আমরা ইকুয়েশনটা হবে এ ইকুয়াল টু, খুব সুন্দর, ই টু দি পাওয়ার এন সি জিরো এন মাইনাস ওয়ান কেবিটি, ও সরি, কেবিটি বাই এইচ ই টু দি পাওয়ার মাইনাস delta S 0 by R, which is A0T, where small n is the n molecular reaction, মানে আমি এটা দেখাচ্ছি ডেল্টা n dagger equal to 1 minus n, মানে n molecular reaction, রাইট? এবার যে কোনো গ্যাস ফেজ রিঅ্যাকশনের ক্ষেত্রে এই স্ট্যান্ডার্ড এন্ট্রপি অফ অ্যাক্টিভেশনটা জেনারেলি নেগেটিভ হয়ে থাকে, এবং ভ্যালুটা জেনারেলি গ্যাস ফেজ রিঅ্যাকশনের ক্ষেত্রে হয় 0 greater than e to the power delta S 0 by R into 1। ফলে কি আসছে, যে যেহেতু এটা নেগেটিভ হয় তাহলে রেট অফ দ্য রিঅ্যাকশনটা কিন্তু ডিক্রিজ করে, ঠিক আছে? সো ইট ইজ ভেরি সিমিলার, মানে এই যেখানে ডেল্টা এস জিরোটা, এটা কিন্তু স্টেরিক ফ্যাক্টরের কাজ করছে, যেটা কলিশন থিওরিতে আমরা দেখেছিলাম, ঠিক আছে? আবার অনেক সময় অনেক ইউনিমলিকুলার রিঅ্যাকশনের ক্ষেত্রেও এই ডেল্টা এস মানে এন্ট্রপি অফ অ্যাক্টিভেশনটা পজিটিভ হয়, তখন রেট অফ দ্য রিঅ্যাকশনটা বাড়তে থাকে, ঠিক আছে? সো অ্যাকর্ডিং টু কলিশন থিওরি দ্য বাইমলিকুলার গ্যাস ফেজ রিঅ্যাকশন প্রি এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যাক্টর ইজ প্রপোর্শনাল টু ডেল্টা টি। আচ্ছা, কলিশন থিওরিতে এই প্রি এক্সপোনেনশিয়াল ফ্যাক্টর এ ইজ প্রপোর্শনাল টু রুট টি, বাট ট্রানজিশন স্টেট থিওরিতে এ ইজ প্রপোর্শনাল টু টি। এটা কলিশন থিওরির সঙ্গে ট্রানজিশন স্টেট থিওরির কম্প্যারিজন। আচ্ছা, আমি স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্সের যে ফর্মুলাটা ওটা আমি দেখাচ্ছি না, তার কারণ হচ্ছে যে মানে ওটা অত্যন্ত জটিল হবে এই সময়ের জন্য, ঠিক আছে? আহ, আমি জাস্ট লাস্ট ফর্মুলাটা বলে দিই, কারণ কেন জটিল হবে বলছি, কারণ এত বড় ইকুয়েশন তোমরা মনে রাখতে পারবেও না, শুধুমুধু সময় নষ্ট ছাড়া কিছু না। ওটা যখন স্ট্যাটিস্টিক্যাল ধারণা পড়েছো বা পড়বে, তখনই ওটা কাজে লাগবে, বাকি অন্য সময় কিছু কাজে লাগবে না, ঠিক আছে?
আচ্ছা, ট্রাইসেল স্টেট থিওরি কিছু লিমিটেশন আছে। ট্রাইসেল স্টেট থিওরি is much better potential energy surface for the reaction since one must know the barrier height, interatomic distance, angles in the activated complex, and also the real vibrational frequencies. Except from some small molecule, it is very difficult to construct the reliable potential energy surface for the from the Tyson state theory. Again, the Tyson state theory has another problem that it does not have any multiple crossing. আমরা তোমরা যদি খেয়াল করো, স্যাডেল পয়েন্টের কথা মনে পড়ছে। স্যাডেল পয়েন্ট আমরা কি বলেছিলাম, যে যখন সব থেকে কম যেখানে উচ্চতা হবে, অ্যাকচুয়ালি যে জায়গাটা দিয়ে পাস করছে সেটা ছিল স্যাডেল পয়েন্ট, বাট দেয়ার দ্য পসিবিলিটি অফ মুভমেন্ট। মানে আমরা বলেছিলাম যে এই হিল থেকে এই হিলে যাওয়ার জন্য এই যে একটা উপত্যকা, এই উপত্যকায় কিন্তু অনেক রাস্তা থাকতে পারে। তার মধ্যে যে রাস্তাটা সব থেকে কম উচ্চতা সেটা ছিল স্যাডেল পয়েন্ট। কিন্তু অন্যান্য উচ্চতাগুলোকে কিন্তু আমরা অস্বীকার করিনি, যেটা টাইসন স্টেট থিওরিতে কিন্তু এরকম কোনো প্রভিশন নেই যে তুমি আরও অনেক অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স নিয়ে, মানে কারণ তুমি যখনই এই জায়গাটায় পৌঁছাচ্ছ এখান থেকে, তো আমি বলছি এইভাবে যাচ্ছে, কিন্তু এটা অপশন তো হতে পারে এটা এইভাবে গেল, বা এটা এইভাবে গেল, বা এটা এইভাবে গেল। তো এখানে একটাকেই নিয়েছে, বাকিগুলো নিয়ে কোনো পসিবিলিটি বা কোনো আলোচনা নেই। এটা একটা টাইসন স্টেট থিওরির সব থেকে বড়, মানে তুমি ড্রব্যাক বলতে পারো, যেটা কিন্তু পরবর্তীকালে যখন আমরা পোটেনশিয়াল এনার্জি সারফেস ডায়াগ্রাম পড়েছি, যেটা কিন্তু কনস্ট্যান্টসে এসছে এবং যেটা অ্যাকচুয়াল থ্রিডি মডেলের সঙ্গে অনেকটা আমাদের কাজ করে। সো এই হচ্ছে ব্যাপার। আর দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে যে আহ, এখানে ওই নেচার অ্যান্ড অলসো দ্য শেপ অফ দ্য পোটেনশিয়াল এনার্জি সারফেস নিয়ে কিচ্ছু বলা নেই। এবং বলা হয়েছে যে টাইসন স্টেট কমপ্লেক্সটা ডাইরেক্টলি তোমার প্রোডাক্টে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে, বাট এটা সবসময় হয় না, মানে সবকটা ক্ষেত্রে যে প্রোডাক্টে কনভার্ট হবে এরকম সেরকম নয়। এর জন্য কারণ কিছুমাত্র ফ্র্যাকশন অনেক সময় কনভার্ট হতে পারে প্রোডাক্টে। তো সেই ব্যাপারটা আমরা পোটেনশিয়াল এনার্জি সার্ফেস যখন করেছিলাম তখন ট্রান্সমিশন কোএফিসিয়েন্ট দিয়ে ব্যাখ্যা করেছিলাম। এখানে সেরকম কোনো প্রভিশন নেই, এই আর কি, আর কিছু নয়। আর আহ, বলার মতো সেরকম কিছু নেই অ্যাকচুয়ালি। আর পরবর্তীকালে এখান থেকে এরও অনেক রকম মানে লিমিটেশন আছে, যেগুলো আর মানে হিনসেল রুট থিওরি বা লিনম্যান থিওরি, কেন লিনম্যান থিওরি থেকে হিনসেল রুট এলো, বা RRK থিওরি ট্রিটমেন্ট, এগুলো তোমাদের সিলেবাসে নেই, সুতরাং আমার পড়ার কোনো বলার কোনো দরকার নেই। এগুলো ইম্পর্টেন্টও নয় অতটা তোমাদের মানে পরবর্তী নেট বা এইসব পরীক্ষার জন্য। ঠিক আছে, তো আই হোপ এখানেই আমাদের ইতি হলো। আর তোমাদের সিলেবাসে কিচ্ছু নেই, সিলেবাসটা খুলে দেখো, আর কিন্তু কিছু নেই। ওই কম্পারিজন উইথ কন্ডিশন থিওরি, আয়নিক রিঅ্যাকশনস ইন সলিউশন। আচ্ছা, আয়নিক রিঅ্যাকশনস ইন সলিউশনটা কি পড়াবো? কি গো, এই কেউ কিছু বলো, আয়নিক রিঅ্যাকশনটা কি পড়াবো? আর এটা আমরা অন্যভাবে অনেকভাবে পড়েছি আর কি, মানে নর্মালি আর নতুন করে বলার কিছু নেই। আয়নিক রিঅ্যাকশন ইন সলিউশন। এই কিছু বলো, বাকিটা পড়াবো কি পড়াবো না, এই আয়নিক রিঅ্যাকশন ইন সলিউশন।
এটা ওই যে ডিবাই-হুকেল থিওরিটা যেটা পড়েছিলে না, ডিবাই-হুকেল থিওরিটাই মানে অ্যাকচুয়ালি এখানে ওই প্রাইমারি কাইনেটিক আইসোটোপ ইফেক্ট, সেকেন্ডারি কাইনেটিক আইসোটোপ ইফেক্ট, এই জিনিসগুলো ডিবাই-হুকেল থিওরিতে যেরকম পড়েছিলাম ওই ওই একই জিনিসটা এসছে। ওই তারপর ডিবাই-হুকেল থিওরির যে কারেকশনগুলো আছে, মানে আয়নিক স্ট্রেংথের উপরে অ্যাকচুয়ালি রিঅ্যাকশন রেটটা ডিপেন্ড করে। এই ইকুয়েশনটাই হচ্ছে আয়নিক রিঅ্যাকশন ইন সলিউশন, এটাই এর কি আমি ইলেকট্রোলাইটের উপরে কাজ করছে, সেকেন্ডারি কাইনেটিক আইসোটোপ বা প্রাইমারি কাইনেটিক আইসোটোপ, এই জিনিসটা হচ্ছে আয়নিক রিঅ্যাকশন ইন সলিউশন। হ্যাঁ, পড়িয়ে দেবো, ঠিক আছে, এটাই লাস্ট। আচ্ছা আচ্ছা, আয়নিক রিঅ্যাকশন ইন সলিউশন। আচ্ছা, কোনো একটা ইলেকট্রোলাইটকে আমরা যখনই একটা সলিউশনে অ্যাড করছি, আমরা জানি যে একটা ইলেকট্রোলাইট মানে ধরো তুমি সিম্পল, আমি যদি একটা কেসিএল অ্যাড করি, তো obviously this KCl will immediately dissociate and it will form K plus and Cl minus, right? এবার আমরা যখন কোয়ান্টোমেট্রিক টাইটেশন বা কোয়ান্টোমেট্রি পড়েছি বা অনেক কিছু করেছি, তখন জানি যে এই এই যে কে প্লাস এবং সিএল মাইনাসের উপর কীভাবে ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাকশন এগুলো ডিপেন্ড করছে, সব কিছু করছে। তো যদি এই যে কে প্লাস এবং সিএল মাইনাস যদি একটা আয়নিক রিঅ্যাকশন হয়, সেখানে একটা কেসিএলটা কত ইজিলি ডিসোসিয়েট হলো বা তার আয়নগুলো কত ইজিলি একটা জায়গা থেকে অন্য একটা জায়গাতে তারা ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে, তার উপর ডিপেন্ড করবে, কিন্তু রেট কনস্ট্যান্টটাও ডিপেন্ড করে। মানে নর্মাল তুমি রেট কনস্ট্যান্ট যেটা ভাবছিলে, সেই রেট কনস্ট্যান্ট কিন্তু এই পার্টিকুলার আয়নগুলোর উপরেও ডিপেন্ড করে। তো এই যে ঘটনা, যে একটা ইলেকট্রোলাইট দিলে অবজার্ভ রেটের উপরে যা পার্থক্য হয় বা চেঞ্জ হয়, তাকে বলা হয় কাইনেটিক ইলেকট্রোলাইট এফেক্ট। তাকে বলা হয় কাইনেটিক ইলেকট্রোলাইট এফেক্ট। যখন কনসেন্ট্রেশনটা খুবই লো থাকে, আমরা জানি যে এই ইলেকট্রোলাইটগুলোর মধ্যে, মানে ইলেকট্রোলাইটগুলো যে ধরো ট্রান্সপোর্ট করছে একটা জায়গা থেকে অন্য জায়গা, দ্য মেন সোর্স অফ দিস ট্রান্সপোর্টেশন ইজ দ্য কুলম্বিক ইন্টারাকশন। বিশেষ করে যখন কনসেন্ট্রেশন খুবই লো থাকে, তখন আমরা জাস্ট আয়নিক স্ট্রেংথ দ্বারা, আয়নিক স্ট্রেংথ অফ দ্য সলিউশন থেকেই কিন্তু আমরা ওর এফেক্ট জানতে পারি। হ্যাঁ, কিছু না, ওটা করছি আমি। হ্যাঁ, কালকে অনেকটাই হয়ে গেছে, পেয়েছি আমি, রেজাল্ট এফেক্ট পর্যন্ত হয়ে গেছে, ইন্ট্রোডাকশনটা সব করে ফেলেছি, কালকে পাঠিয়ে দেবো। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, অনেকটা বেটার, তবে অনেক কিছু আজে বাজে সব ইংরেজি ইউজ করছি। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, অবশ্যই। না, ওটা করছি আমি, আমি পাঠাবো, দিই কালকে পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে, আমি ক্লাস নিচ্ছি গো, পরে কথা বলবো। সো এই যে কাইনেটিক এক্সপেক্ট যখন খুব মানে ডাইলিউট সলিউশন হয়, হাইলি ডাইলিউট সলিউশনের জন্য ionic strength of solution is sufficient to determine the effect of these electrolytes on the rate of the reaction। তখন কিন্তু আমরা আইডেন্টিটি অফ আয়নসটাকে অত গুরুত্ব দেই না, এবং এটাই হচ্ছে সেই রিজন যার জন্য ডাইলিউট সলিউশন, হাই ডাইলিউট সলিউশনের জন্য আমরা যে ডিবাই
হুকেলের যে লিমিটিং লটা পাই ডি বাই হুকেলের যে লিমিটিং লটা পাই সেটা ডি বাই হুকেল লিমিটিং ল, আমি আসছি পরে এটা সাকসেসফুল হয়, মানে জাস্ট ঘটনাটা প্রথমে জেনে নাও, ঠিক আছে। এবার যখন আমরা কনসেন্ট্রেশনটা বাড়াতে থাকবো তখন আয়নিক স্ট্রেংথের সঙ্গে সঙ্গে কি কি আয়ন, মানে কেমিক্যাল আইডেন্টিটি অফ আয়নস আর অলসো ইম্পর্টেন্ট। এবং কারণ কেন কেমিক্যাল আইডেন্টিটি অফ আয়নস আর অলসো ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমরা জানি যদি আমরা পিরিয়ডিক টেবিলের উপর থেকে নিচে যাই, সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম এরকম করে নিচে যেতে থাকি, তখন আমরা কি দেখবো যে আমরা জানি যে সাইজ অফ দ্য আয়ন কিন্তু বাড়তে থাকে, এবং যত সাইজ অফ দ্য আয়ন বাড়তে থাকবে তত তার হাইড্রোডাইনামিক রেডিয়াস কিন্তু কম থাকবে। একটা সোডিয়ামকে যত সহজে ওয়াটার মলিকুলগুলো সারাউন্ড করতে পারবে, একটা সিজিয়াম বা রেনিয়ামকে তত সহজে কিন্তু ওয়াটার মলিকুল সারাউন্ড করতে পারবে না। এবার যখন একটা সোডিয়াম একটা নেগেটিভ ইলেকট্রনের দিকে যাচ্ছে, তখন শুধু সোডিয়ামটা যাচ্ছে না, কিন্তু সোডিয়ামকে এনভেলপ করে থাকা এই ওয়াটার মলিকুলগুলো কিন্তু যাচ্ছে। তাহলে আমি যখন ক্যালকুলেশনটা করব, যদি কনসেন্ট্রেশনটা হাই হয় তখন শুধু সোডিয়ামকে ধরে ক্যালকুলেশন করলে হবে না, মানে একটা আয়ন গেল, ইট ইজ নট সাফিসিয়েন্ট। যদি সোডিয়াম আয়ন হয় তাহলে তার হাইড্রোডাইনামিক রেডিয়াসটা অনেক বেশি হবে, ফলে তার যাওয়াটা অনেক বেশি মানে তার যাওয়াটা অনেক ডিফিকাল্ট হবে কম্পেয়ার টু সিজিয়াম, যদিও এর নর্মাল রেডিয়াসটা অনেক বেশি, বাট যেহেতু হাইড্রোডাইনামিক রেডিয়াসটা অনেক কম, তাহলে এ অনেক ইজিলি চলে যাবে। তাহলে দেখো কিভাবে এই যে আয়নগুলোর আইডেন্টিটি ইম্পর্টেন্ট হয়ে পড়ছে যখন কনসেন্ট্রেশনটা বেশি হয়। জাস্ট এইটুকু মাথায় রেখো, আর কিছু না। যত ছোট আয়ন হবে তাকে খুব ইজিলি এনভেলপ করতে পারে ওয়াটার মলিকুলগুলো, ঠিক আছে। কিন্তু যত বড় আয়ন হবে এনভেলপের প্রবাবিলিটি অনেক কমে যায়, ফলে হাইড্রোডাইনামিক রেডিয়াস কমে যায়, ফলে খুব সহজেই এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে যেতে পারে। আচ্ছা, এবার আমি আসছি প্রাইমারি কাইনেটিক ইলেকট্রোলাইট এফেক্ট। কি হচ্ছে, কনসিডার এ রিয়েকশন বিটুইন টু চার্জড বেসিস। চার্জ বেসিসটা কি কি ধরলাম, এ প্লাস বি এর একটা রিয়েকশন হচ্ছে। এর এর চার্জ কত আছে, জেড এ অ্যামাউন্ট চার্জ আছে, এটার জেড বি অ্যামাউন্ট চার্জ আছে, রাইট। সো টোটাল চার্জ কত হবে, টোটাল চার্জ হবে জেড এ প্লাস জেড বি। তাহলে আমি এটাকে কিভাবে লিখবো, যে এ উপরে আমি প্লাস কে মাইনাস লিখছি না, কিন্তু জেড এ জেড বি লিখছি, প্লাস বি জেড বি, দ্যাট ইজ ইন ইকুইলিব্রিয়াম উইথ কে ওয়ান কে ইনভার্স ওয়ান। কম্পাউন্ড যেটা হলো সেখানে জেড এ প্লাস জেড বি তৈরি হবে, হুইচ ইজ এ ফার্স্ট ইকুইলিব্রিয়াম, ফার্স্ট ওই অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্সের মতোই। অ্যান্ড নাও দিস থিং জেড এ প্লাস বি, সে কি করলো, প্রোডাক্ট করলো, ইট ইজ এ স্লো প্রসেস। যেখানে এক্সটা এখানে একটা আরহেনিয়াস কমপ্লেক্স হিসেবে ধরে নিচ্ছি। তাহলে আমরা নর্মাল রেডিটারমিনিং স্টেপ বা যা ধারণা আমাদের আছে সেখানে আমরা বলতে পারি স্মল কে ওয়ান বাই কে ইনভার্স ওয়ান, which is nothing but the equilibrium constant, and also it is a of x by a of a and a of। এবার আমি এই এটাকে ভাঙছি, ভেঙে কি পাবো, মানে জাস্ট ওই কনসেন্ট্রেশন আর হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি কোএফিসিয়েন্ট দিয়ে ভাঙছি।
তো আমি কি পাবো যে সি এক্স গামা অফ এক্স বাই সি জিরো ইন্টু সি এ গামা অফ এ বাই সি জিরো সি বি গামা অফ বি বাই সি জিরো। তো সব কিছু করে আমি যেটা পাবো সেটা হচ্ছে সি এক্স সি জিরো বাই সি এ সি বি দেন গামা অফ এক্স বাই গামা অফ এ ইন্টু গামা অফ বি, রাইট? তাহলে আমি এখান থেকে কনসেন্ট্রেশন অফ এক্সটা কি করে পাচ্ছি, সি এক্স ইকুয়াল টু ওই যেভাবে আমরা এতক্ষণ অ্যাক্টিভেট কমপ্লেক্স করলাম পুরো এইভাবে গামা অফ এ গামা অফ বি বাই গামা অফ এক্স ইন্টু, আচ্ছা এখানে এটা ইন্টুই লিখি বুঝলি তো, এই এক্সট্রা নাহলে এবার কনফিউজ হয়ে যাবে, ইন্টু এখানে আসছে সিএসিবি। আচ্ছা এখানেও কিন্তু সি জিরোটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড মোলার কনসেন্ট্রেশন মানে 1 মোল পার লিটার, রাইট? এখানেও সি জিরোটা হচ্ছে 1 মোল লিটার ইনভার্স। হোয়াট ইজ দ্য রেট অফ দ্য রিয়েকশন? রেট অফ দ্য রিয়েকশন হচ্ছে আমরা জানি যে ভি, হোয়াট ইজ দ্য ভি? ভি হচ্ছে কে টু মাইনাস কে টু ইন্টু সি এক্স rate constant into the concentration. So I will get K2 into K gamma A gamma B gamma of X C of B by C0, right? তাহলে আমরা এখানে রেট কনস্ট্যান্টটা কি? রেট কনস্ট্যান্ট স্মল k is equal to K2 into equilibrium constant and gamma of A gamma of B by gamma of X. রেট কনস্ট্যান্ট মানে শুধু আমরা এইটুকু পার্সেন্ট নেবো, এটা তো রেট কনস্ট্যান্ট, ঠিক আছে? তো আর সি জিরো, সো দিস ইজ দ্য রেট কনস্ট্যান্ট, রাইট? যদি খুবই ডাইলিউট সলিউশন হয় ফর ভেরি সলিউশন, এটা হচ্ছে গামা এ ইকুয়াল টু গামা এক্স ইকুয়াল টু 1, তার মানে কি হচ্ছে কে জিরো ইকুয়াল টু কে টু কে বাই সি জিরো। তার মানে এফেক্টিভ রেট কনস্ট্যান্ট হচ্ছে কি, যে কে যেটা এফেক্টিভ রেট কনস্ট্যান্ট ইকুয়াল টু কে জিরো ইন্টু গামা এ গামা বি গামা এক্স, right? Now what we will do, we will take logarithm. So log to the base 10 actually, log k equal to log k0 plus log gamma a, oh sorry,
log gamma b minus log gamma x। আচ্ছা, ডিভাই হুকের লিমিটিং ল থেকে আমরা কি জানি? এটা ডিভাই হুকের লিমিটিং লটা লিখছি, log of 10 gamma of I, এটা হচ্ছে ith ion actually, the activity coefficient of the ith ion is equal to minus of a0 z I square root over the ionic state। এটা হচ্ছে ডিভাই হুকের লিমিটিং ল। বলছিলাম পরে বলবো। হুকের লিমিটিং ল, আই হচ্ছে আয়নিক স্ট্রেংথ, এ জিরো হচ্ছে ডিভাই হুকেল লিমিটিং ল কনস্ট্যান্ট, জেড হচ্ছে যে নাম্বার অফ চার্জ অ্যাকচুয়ালি। ঠিক আছে, তো আমরা এই এর ভ্যালুটা আমরা জানি যে অ্যাট 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে এ জিরোর ভ্যালুটা হচ্ছে 0.509 লিটার টু দি পাওয়ার 1/2 মোল টু দি পাওয়ার 1/2। তাহলে আমরা এই ইকুয়েশনটাকে আবার এভাবে লিখতে পারি, এগেন log of k equal to, যদি আমরা এই গামার বদলে প্রত্যেকটা এই এ বি সি লিখতে থাকি তাহলে কি লিখবো? ওভারঅল একসঙ্গে করলে কি হয়? log of k0 প্লাস 2 ইন্টু a0 za zb root over I। 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে সেম জিনিসটাই কি হবে? log of k0 1.018 za zbi। এটা হচ্ছে অ্যাট 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এই ভ্যালুটা বসিয়ে অ্যাকচুয়ালি এটা আসছে। এই ইকুয়েশনটাকে বলা হয় ব্রনস্টেড বাজেরাম ইকুয়েশন। তাহলে দেখো এটাকে যদি আমরা y ইকুয়াল টু সি প্লাস mx ফরম্যাটে করি, তারপরে আমরা কি করব? আমরা একটা প্লট করব, সেই প্লটটা কার রেসপেক্টে? রুট ওভার আই, আর এপাশে লগ অফ কে বাই কে জিরো। কী পাবো আমরা? এই এটাকে নিচে নিয়ে চলে এসেছি, আর কিছু নেই, এরকম কিছু লাইন পাবো, স্ট্রেট লাইন পাবো। বোঝা গেল? এবার প্রশ্ন আসছে যে এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি? যে স্লোপ যেটা হবে, স্লোপ ইজ ইকুয়াল টু দিস স্লোপ, এটা হচ্ছে স্লোপ, রাইট? তাহলে এটা যদি স্লোপ হয়ে থাকে, এবার এখান থেকে কি পাবো? এবার আমাদের কতগুলো কন্ডিশন আসছে। কন্ডিশনটা কি আসছে? আচ্ছা আমি ওটাকে ছোট করে লিখি। কন্ডিশনটা কি আসছে দেখো, নাম্বার ওয়ান। কি নাম্বার ওয়ান? ইফ ZA and ZB have same sign. Same sign মানে either both are positive or both are negative, right? তখন কি হবে? যদি সেম সাইন হয় তাহলে কি হবে? যে যত আয়নিক স্ট্রেংথ বাড়বে সলিউশনের,
তত রেট অফ দ্য রিয়াকশন বাড়বে। তাই তো হচ্ছে। যদি মাইনাস মাইনাস কি হয়, পজিটিভ হচ্ছে, পজিটিভ হলে অলরেডি পজিটিভ। তার মানে যত তোমার আয়নিক স্ট্রেংথ বাড়বে তত কি আসছে, রেট অফ দ্য রিয়াকশন বাড়তে থাকবে। তাই এটা কারণটা কি? দিস ইজ ডিউ টু দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট as the overall charge of the activated complex is greater than any individual reactant, the activated complex is more stabilized than the reactant in the polar medium like water. So consequently the activation energy decreases and rate of the reaction increases. খুব সহজ ব্যাপার। সহজ ব্যাপারটা কিরকম? ধরো একটা রিয়েকশন হচ্ছে HCl প্লাস NaOH। এই রিয়েকশনটা এর একটা আয়নিক স্ট্রেংথ আছে, ধরো এর আয়নিক স্ট্রেংথ আছে 1, এর আয়নিক স্ট্রেংথ ধরো I2। এখানে একটা কমপ্লেক্স তৈরি হলো, তার আয়নিক স্ট্রেংথটা আমি ধরলাম I3, রাইট? নাও এই I3 ইজ গ্রেটার দ্যান I1 অ্যান্ড I2। এবার আমরা একটা খুব সুন্দর জিনিস জানি, যখন আমরা সলিউশন পড়েছিলাম সেখানে পড়েছিলাম কি পড়েছিলাম, যে পোলার কম্পাউন্ড পোলার সলভেন্টে ভালো ডিজলভ করবে, আর অ্যাপোলার কম্পাউন্ড অ্যাপোলার সলভেন্টে ভালো ডিজলভ করবে। তো এই আয়নিক রিয়েকশনগুলো কোথায় হয়? জলে হয় জেনারেলি। ওয়াটারের রেসপেক্টে অ্যাকচুয়ালি এর ভাঙাভাঙি সব কিছু। তাহলে ওয়াটার কি একটা পোলার সলভেন্ট। পোলার সলভেন্ট কাকে বেশি ডিজলভ করবে? কোনো কিছু ডিজলভ করে নেওয়ার মানে হচ্ছে তাকে বেশি স্টেবিলাইজ করা। এবার আমি দেখছি যে I3 আয়নিক স্ট্রেংথটা, মানে এই যে অ্যাক্টিভেট কমপ্লেক্সের আয়নিক স্ট্রেংথটা এই দুটোর ইন্ডিভিজুয়াল আয়নিক স্ট্রেংথের থেকে অনেক বেশি। ফলে কি হবে, এই জিনিসটা স্টেবিলাইজ হবে। স্টেবিলাইজ হওয়ার অর্থ কি আসছে, এনার্জি স্কেলে এটা নিচের দিকে নেমে এলো। তাহলে আগে এটা ছিল, যখন তুমি রিয়েকশন স্টার্ট করেছো কিছুক্ষণ পরে কনসেন্ট্রেশন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা এখানে হলো। তার মানে কি দেখো, অ্যাক্টিভেশন এনার্জি ড্রপ করছে অ্যাজ ইউ আর ইনক্রিজিং দ্য আয়নিক স্ট্রেংথ অফ দিস অ্যাক্টিভেটেড কমপ্লেক্স। তাহলে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি ড্রপ করা মানে কি, এটা আগে এতটা উঠতে হতো, এখন এইটুকু উঠে গিয়ে আবার প্রোডাক্ট হয়ে যাচ্ছে। তার মানে কি, রেট অফ দ্য রিয়েকশন উইল ইনক্রিজ। তাহলে জেড এ এবং জেড বি যদি সেম সাইন হয় তাহলে রেট অফ দ্য রিয়েকশন ইনক্রিজ করবে। মানে এই লাইনটা হচ্ছে, অ্যাজ ইউ আর ইনক্রিজিং দ্য আয়নিক স্ট্রেংথ, ইউর রেট অফ দ্য রিয়েকশন ইজ অলসো ইনক্রিজিং। কোন রিয়েকশন? H2O8, এই যে থায়োসালফেটের যে রিয়েকশনটা আমরা করেছিলাম প্র্যাকটিক্যালের সময় আয়রনের সঙ্গে। হলো? আচ্ছা, যদি জেড এ এবং জেড বি অপোজিট সাইন হয় কি হবে? একটা প্লাস একটা মাইনাস, তাহলে ওভারঅল মাইনাস হচ্ছে। তাহলে যত তুমি আয়নিক স্ট্রেংথ, এই যে এখানে তোমার সিম্পল ইকুয়েশনে কি বলছে, যদি প্লাস এবং মাইনাস, এটা মাইনাস বদলে এখানে মাইনাস হয়ে যাচ্ছে, তার মানে কি হবে, ডিক্রিজ করবে। তাহলে ইফ জেড এ অ্যান্ড জেড বি হ্যাভ অপোজিট সাইন, তাহলে আয়নিক স্ট্রেংথ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রেট অফ দ্য রিয়েকশনও ডিক্রিজ করবে। এর একই কারণ এখানে কি আসছে, এই যে I3টা এটা লেস দ্যান I1 অ্যান্ড I2। যেহেতু এটা লেস দ্যান মানে কি, এটা বেশি স্টেবিলাইজ হয়ে যাচ্ছে, এই জিনিসটা আরও নিচে নেমে যাচ্ছে, ফলে এই যে দূরত্ব আরও বাড়ছে, ফলে রেট অফ দ্য রিয়েকশনটা ডিক্রিজ করে যাচ্ছে। কোন রিয়েকশন? খুব সিম্পল রিয়েকশন,
দিস ইজ দ্য রিঅ্যাকশন। তার মানে আমি এই যে ছবিটা এরকম জিনিসটা পাবো। এটা এই নিচে একটা লাইন কাউন্টের নিচে, কারণ হচ্ছে যে মানে আরো ধরো তাদের মধ্যে চার্জের পার্থক্য অনেক বেশি, তখন তোমার আরো দ্রুত ডিক্রিজ করবে। এবার আরেকটা কন্ডিশন আসছে, যখন ধরো আইদার জেড এ বা জেড বি যদি একটা হচ্ছে জিরো হয়, মানে জেড এ অর জেড বি ইজ ইকুয়াল টু জিরো, মানে একটা আয়নিক রিয়েক্টেন্টের সঙ্গে আরেকটা নন আয়নিক রিয়েক্টেন্টের বিক্রিয়া হচ্ছে, তখন কি হবে? বলছে তখন আয়নিক স্ট্রেংথ বাড়লে কি হবে, যে বেসিক্যালি এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট থেকে যাবে। যেহেতু এটা জিরো হচ্ছে, তাহলে এটা ওভারঅল জিরো, তার মানে কি আয়নিক স্ট্রেংথের সঙ্গে রিয়েকশনটা কোনো ডিপেন্ডই করবে না। ফলে তুমি কি পাবে, এখানে একটা তুমি স্ট্রেট লাইনের মধ্যে পাবে। বোঝা গেল? ধরো একটা এস্টারেস হাইড্রোলিসিস করছো, মানে ধরো CH3 COO C2H এস্টার, এর কোনো চার্জ নেই, তার সঙ্গে তুমি OH মাইনাস বেসিক হাইড্রোলিসিস করছো, কি হচ্ছে CH, এই হলো। এখানে কি হবে, এখানে আমরা একটা স্ট্রেট লাইন পাবো, কোনো পরিবর্তন হবে না। আচ্ছা, আমরা এতক্ষণ যেটা পড়লাম সেটা ছিল প্রাইমারি কাইনেটিক আইসোটোপ এফেক্ট, প্রাইমারি কাইনেটিক ইলেকট্রোলাইট এফেক্ট। এরপরে আমরা কি করব, সেকেন্ডারি কাইনেটিক ইলেকট্রোলাইট এফেক্ট। তাহলে প্রাইমারি কাইনেটিক ইলেকট্রোলাইট এফেক্ট আমরা কি দেখলাম, ইন প্রাইমারি কাইনেটিক ইলেকট্রোলাইট এফেক্ট অ্যাডিশন অফ ইলেকট্রোলাইট, মানে যে কোনো সল্ট আর কি তুমি যদি অ্যাড করো, দ্য আয়নিক স্ট্রেংথ অফ দ্য সলিউশন চেঞ্জেস ডাইরেক্টলি। সো যখনই তুমি আয়নিক স্ট্রেংথটাকে ভ্যারিয়েশন করছো, তখনই কি হচ্ছে যে অ্যাক্টিভিটি কোএফিসিয়েন্টের চেঞ্জ হচ্ছে, অ্যাক্টিভিটি কোএফিসিয়েন্ট চেঞ্জ হওয়া মানেই রেট অফ দ্য রিঅ্যাকশন বা রেট কনস্ট্যান্ট চেঞ্জ হচ্ছে। তাহলে ডাইরেক্টলি যখন একটা সল্ট অ্যাডিশন করার ফলে রেট কনস্ট্যান্টের চেঞ্জ হচ্ছে বা আয়নিক স্ট্রেংথের চেঞ্জ হচ্ছে, মানে আয়নিক স্ট্রেংথের চেঞ্জ হচ্ছে এবং তার ফলে রেট কনস্ট্যান্ট চেঞ্জ হচ্ছে, সেই ঘটনাটাকে আমরা বলছি প্রাইমারি কাইনেটিক ইলেকট্রোলাইট এফেক্ট। এরপরে একটা কথা আছে যেটাকে বলা হয় সেকেন্ডারি কাইনেটিক ইলেকট্রোলাইট এফেক্ট। এখানে আমরা কি দেখেছি, এখানে কি হয় যে এখানে ডাইরেক্টলি তুমি ইলেকট্রোলাইট অ্যাড করার ফলে আয়নিক স্ট্রেংথের কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না, কিন্তু তুমি যখন ইলেকট্রোলাইট অ্যাড করছো, সেটা কি করছে, উইক অ্যাসিড বা উইক বেস তাদের ডিসোসিয়েশনকে প্রভাবিত করছে। মানে ইলেকট্রোলাইট অ্যাডের ফলে ইলেকট্রোলাইটে যদি OH মাইনাস বা H প্লাস কোনো কম্পোনেন্ট থাকে, কমন আয়ন এফেক্টের জন্য যদি কোনো উইক অ্যাসিড থাকে, ধরো এইচ এ একটা উইক অ্যাসিড CH3COH অ্যাসিডিক অ্যাসিড, এই যে ডিসোসিয়েশন ইকুইলিব্রিয়ামটা যখন কোনো একটা ইলেকট্রোলাইট অ্যাড করার ফলে প্রভাবিত হয়, ঠিক আছে, তার ফলে যে আয়নিক স্ট্রেংথের পরিবর্তন আসে এবং তার জন্য যে রেট কনস্ট্যান্টের পরিবর্তন হয়, সেইটাকে বলা হয়
সেকেন্ডারি কাইনেটিক ইলেকট্রোলাইট এফেক্ট। তাহলে সেকেন্ডারি কাইনেটিক ইলেকট্রোলাইট এফেক্ট ক্যান বি ডিফাইন্ড অ্যাজ দ্য effect of ionic strength on the rate constant of a reaction that arises from the influence of ionic strength of the solution upon the pre-equilibrium concentration of an ionic species that is involved in the subsequent rate limiting step of the reaction. আরেকবার বলছি, secondary kinetic electrolyte effect can be defined as a effect of ionic strength on the rate constant of a reaction that arises from the influence of the ionic strength of the solution upon the pre-equilibrium concentration of an ionic species that is involved in a subsequent rate limiting step of a reaction. আমরা কি কনসিডার করব? আমরা একটা এই রিঅ্যাকশন কনসিডার করছি। তো ধরো একটা রিঅ্যাকশন যেটা কি হয়, এই এইচ প্লাস দ্বারা ক্যাটালাইজড হয়। তো এখানে এইচ প্লাস কি হচ্ছে, এখানে ক্যাটালিস্টের কাজ করছে। কি হবে, এই এইচ প্লাস ক্যাটালাইজ দ্বারা একটা উইক অ্যাসিড তৈরি করছে। তাহলে এই রিঅ্যাকশনটা মানে এইচ প্লাস একটা ইকুইলিব্রিয়ামে আছে। তাহলে এর যে ডিসোসিয়েশন কনস্ট্যান্টটা আমরা খুব ইজিলি লিখতে পারি, কে এ ইকুয়াল টু এ অফ এইচ প্লাস এ অফ এ মাইনাস এ অফ এইচ এ, রাইট? আমরা এটাও পড়েছি খুব সিম্পলি, এ আই ইকুয়াল টু গামা আই ইন্টু সি আই বাই সি জিরো। সি জিরো যেখানে স্ট্যান্ডার্ড কনসেন্ট্রেশন, আর কিছু না। তো আমি যদি এটাকে এভাবে মানে এই জিনিসটাকে রিপ্লেস করে লিখি, তাহলে আমরা ওভারঅল কে এটাকে পাবো সি এইচ প্লাস সি এ মাইনাস সি অফ এইচ এ সি অফ জিরো gamma of H plus, gamma of A minus and gamma of H, রাইট? সেখান থেকে আমি যদি সি এইচ এ প্লাসটাকে লিখতে যাই, সি এইচ প্লাস উইল বি ইকুয়াল টু কে এ ইন্টু সি এইচ এ। যেহেতু এটা উইক অ্যাসিড, সেজন্য এর কনসেন্ট্রেশন একেবারে চেঞ্জ হবে না। সেই জন্য আমি এটাকে মানে অলমোস্ট মানে ডিসোসিয়েশন হয়নি ধরে নিচ্ছি, সি এ মাইনাস ইন্টু সি জিরো গামা অফ এইচ প্লাস গামা অফ এ মাইনাস গামা অফ এইচ। এই পুরো জিনিসটাকে আমি কনস্ট্যান্ট হিসেবে ধরতে পারি। সেই জন্য আমি লিখতে পারি এভাবে, সি অফ এইচ প্লাস ইজ নাথিং বাট কে অফ এফেক্টিভ ইন্টু গামা এইচ প্লাস ইন্টু গামা এ মাইনাস গামা এইচ। স্যার গামা এইচ এটা তো উপরে হবে। তাই কি? হ্যাঁ স্যার, একবার দেখুন। দেখছি, মানে কোনটাতে বলছি, এটাতে গামা এইচ উপরে উপরে হবে। স্যার সি অফ এইচ প্লাসটাতে। সি অফ এইচ প্লাসটাতে, সি অফ এইচ প্লাস যদি গামা এইচ সি অফ এইচ কে এ, এক সেকেন্ড, কে এ, এটা পুরো পাশ নিয়ে যাচ্ছি, গামা এইচ এ, গামা এইচ প্লাস, গামা এ মাইনাস, সি এইচ এ, সি জিরো, সি এ মাইনাস, হ্যাঁ তাই হচ্ছে। থ্যাংক ইউ।
সরি সরি, এখানে কেটে দিচ্ছি না। তারপরে আমরা কি দেখতে পেলাম, যে concentration of hydrogen plus it depend on the activity coefficient of the different ions actually, means proton as well as the negative ions or undissociated acid also, রাইট? মানে এভাবেই অ্যাকচুয়ালি এই এইচ প্লাসটা যেহেতু ইনডাইরেক্টলি ডিপেন্ড করছে, ইনফ্লুয়েন্স করছে, এই জন্য এটাকে সেকেন্ডারি কাইনেটিক ইলেকট্রোলাইট এফেক্ট বলা হয়। ঠিক আছে, আর কিছু না এর মধ্যে আহ, আর কিছু নেই গো, শেষ। আচ্ছা, আমি এটা রেকর্ড করছি, যদি রেকর্ড হয়ে যায় তাহলে আমি শেয়ার